فاصلہ تل اس کرو کوشش دہ خدا اصل کرنچ دیکھ پون آ گیا. پون وہاں کیوں بیٹھا ہے؟ اسے ٹی بی ہے. لاسٹ بینچ کا مزہ اکیلے اکیلے. پتا ہے نا مجھے ٹی بی ہے. چل چل تجھے پتا ہے نا علاج کا اثر شروع ہونے کے بعد ٹی بی کے انفیکشن کا ڈر نہیں رہتا. ٹفن میں کیا ہے؟ ٹی بی کی دوائی کے ساتھ کھانا بھی اچھے سے لینا ہے سمجھا؟ اپنوں کا جوڑ ہے ٹی بی کا توڑ تو پھر بھید بھاؤ کیوں؟ ساروی کھت اصل تو بہتر نیٹ ورک سون. ساروی کھت بوڑ نیٹ ورک. مگر اس کیا فائدہ چھ امہ سۭتۍ؟ وی ہیئر یو توے ایئرٹیل تہ کران یم کٲنٛسہِ خٲطرٕ سہل چھ. خبر اصل ٲسِن یا خراب. ہاں خراب تہ أسۍ چھِ صاف صاف کتھ ونان تاکہ تُہنٛزِ زندگی منٛز یی نہٕ کانٛہہ تہِ رُکاوٹ. اصل نیٹ ورک کُس چھُ سُہ کٔرِو تُہۍ فٲصلہٕ. أسۍ کرو ہر دۄہ اصل کرنٕچ کوٗشش. ناظرین محترم آداب. حسب معمول بات سے بات نکلی پروگرام لے کر ہم حاضر ہیں اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں کیا کہنے ان کے ساتھ بیٹھ کے کم سے کم ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے کچھ خوشبو چرا لیں ان سے، ان کی باتوں سے، ان کے تجربوں سے. وہ ایک بڑا پیارا سا گانا ہے جو شمیمہ دیو صاحبہ نے گایا ہے. رنگ بٲلۍ ڈولُم تازٕ گُلس سُیمہِ دِلس کان. رنگ بٲلۍ ڈولُم تازٕ گُلس سُیمہِ دِلس کان. سنگ کٲلۍ ژوٚلُم رازٕ بلس سُیمہِ دِلس کان. اس آفاقی اور یوں کہنا چاہیے کہ تحیر آمیز شعر کا خالق جو ہے وہ ہیں حضرت احد زرگر مرحوم. آج ہم ان کی بات کریں گے. بات ہم ان کی کریں گے جب ان کی اولاد سامنے ہو اور جس ابا کے ساتھ، جس والد کے ساتھ بیٹے کے دن ایسے گزرے ہوں، لمحات ایسے گزرے ہوں کہ ابا کی ہر بات کی گانٹھ لگا کے یاد کرتے تھے. ابا سے پوچھتے تھے ابا یہ آپ نے کہہ دیا تو یہ کیا کہا، یہ آپ نے اس میں استعمال کیا یہ لفظ، یہ کیا ہے، یہ رموز کیا ہیں. ہماری مراد ہے جناب خورشید زرگر صاحب سے. خورشید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ہمیں رشک آتا ہے کہ آپ جناب احد زرگر صاحب کے فرزند ہیں اور آپ کی صحبت بڑی عقیدت اور والہانہ عقیدت اپنے والد سے رہی. جب آپ اپنے والد جناب احد زرگر کو یاد کرتے ہیں تو کیا کیا یاد آتا ہے؟ سب سے پہلے میں ناظرین کو السلام علیکم عرض کرتا ہوں اور آپ کو بھی. وعلیکم السلام. چونکہ سب کا بچپن یہی موج مستی میں گزرتا ہے، چاہے میں زرگر صاحب کا فرزند ہوں، آپ اپنے والد صاحب کے فرزند تھے یا اور کوئی. پہلے پتہ نہیں چلا مجھے. یوں ہی میں چوتھی جماعت یا پانچویں جماعت میں سکول میں پڑھتا تھا تو مجھے پتہ چلا ایک بندہ اس کونے میں، گھر کے کونے میں بیٹھا ہے، یہ کیا کرتا ہے. تب تک مجھے پتہ بھی نہیں تھا یہ شاعر ہے. بالکل پتہ نہیں، بالکل پتہ نہیں تھا یہ شاعر بھی ہے. تو آہستہ آہستہ میں سمجھنے لگا. یوں ہی میری عمر بڑھتی گئی تو میں ان کو دیکھتا رہا. اب آہستہ آہستہ میری والدہ نے مجھے قرآن پاک کی کچھ سپاریں پڑھائی جس سے مجھے یہ فائدہ ملا کہ میں کشمیری زبان سیکھ گیا. تو جو ہی ان کا وہ چھوٹے چھوٹے پمپلیٹ ہوتے تھے جو میں قطع کلام میں دکھانا چاہتا ہوں، وہ پیمفلیٹس ایسے چھپتے تھے چھوٹے چھوٹے، اور
यूं छोटे छोटे छपते थे जो गुलाम मोहम्मद नूर, मोहम्मद ताज रानी कुतुब और दीगर हजरात छापते थे उनकी अकीदत में, और फिर लोगों में तकसीम, उनके जो चाहने वाले थे रहते थे उनमें तकसीम करते थे। जी। तो मैं ये इनकी शायरी पढ़ने लगा, लेकिन इनका कलाम इतना पेचीदा था, अल्फाज इतने पेचीदे थे कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता था। एक दिन उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, ये तू क्या पढ़ता है? मैंने कहा ये आहिस्ता आहिस्ता मैं कश्मीरी पढ़ता गया। उन्होंने इसमें मुझे मदद की। अब मैं यूं ही उम्र बढ़ती बढ़ती गई, मैं पूछने लगा, क्योंकि मैं मौसीकी का बहुत शौकीन था, वो मेरा माहौल था घरेलू। ये आपने क्या कहा, ये आपने क्या कहा, ये आपने क्या कहा। एक दिन मैं उनका एक शास्त्र वाला गजल पढ़ने लगा। कहा यह उल्टा पढ़ता है, तुम्हें पता ही नहीं है क्या पढ़ता है। अब उन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता सिखाया। कौन सा शास्त्र था? कामक जाम जेबाई लोलो रामचंद्रिन सीताई लोलो वैकुंठ खालिद कथ बन द्रलिद न्यूज बे कापर शाही लोलो। जब मैं न्यूज अल्फाज पर पहुंचा तो मैंने कहा बाबा इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा ये संस्कृत है, संस्कृत में न्यूज कारून और कंजूस को बोलते हैं। बहरहाल मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई उनकी शायरी में। तो कभी कभार वो मुझे बिठाते थे, कौन सा गजल याद है? जब मैं पढ़ता था वो भी हैरान होते थे, ज़बानी मुझे याद रहता था, क्योंकि इससे मुझे मेरी दिलचस्पी, पीछे से मैं मौसीकी भी सुनता था, सूफी शोरा का कलाम भी सुनता था। तो आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन एक बात का मुझे डर था, उनके सामने बात करने से इंसान डरता था, इतना अदब का ख्याल रखना पड़ता था। तेज तबीयत थे, यूं ही उनके चेहरे पर नजर पड़ती थी। हालांकि वो ज़ईफ थे, कमजोर थे, इतने हटे कटे नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों से जो आग उगलती थी उससे इंसान डरता था। जलाल था। कोई अगर उनसे मिलने आता था, कभी बेल बजाता था, उसको हमें पूछना पड़ता था, आप कौन हो, नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, क्या चाहिए। जब उनसे हम वो लेते थे तो उनके पास जाते थे, फलानी बंदा है, इस काम के लिए आया है, तो क्या चाहिए आपको? जनाब मैं मुलाकात करने के लिए आया, बैठो। उनको चाय पिलाते थे। आगे एक घड़ी लगी थी, उसमें देखते थे, अब 10-15 मिनट हो गए, उठो। एक दिन वाक़ा हुआ, 3 बंदे आए सोपोर से। एक उसमें थोड़ा सफ़ेद दाढ़ी वाला भी था। आधे घंटे उनसे बातचीत की, उनको कहा उठो। जब वो खड़े हो गए, एक ने कहा क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान से ऐसा ही सलूक किया है? ज़बान उसको आ गई और जलाल में आ गए। पीछे से उनका एक वो आसा था जो इस्तेमाल करते थे, वो उतारा। कहा मेहमान वो है जिसको दावत करते हैं, मैंने आपको दावत की, खुद मेरे घर आए। कहा जनाब चले। अक्सर वो मतलब सुबह 2:30 बजे उठती थी, ये भी मैं मॉनिटर करता था। चस्ट उनका अक्सर खराब रहता था। 2:30 बजे उठते थे, जब उनकी उम्र 100 साल भी थी। 2:30 बजे उठते थे नमाज के लिए। क्या करते थे ये भी मैं देखता था, ये बंदा कुछ करता है। 9:30 बजे, 9:45 बजे फारिग होते थे, फिर थोड़ी सी चाय लेते थे। अच्छा, दूसरी चीज नमाज पढ़ने की तलकीन बच्चों को करते थे। तीसरी रोजा रखने की, क्योंकि खुद भी रखते थे। क्या बात, खुद भी रोजा रखते थे। वाह वाह। और ताज्जुब की बात है, एक हकीम उनका ट्रीटमेंट करता था, खासकर जाड़े में, उसको बोलते हैं कश्मीरी में चराइता। इतनी उसकी स्मेल होती थी, स्मेल से बंदा कांपता था। वही सहरी के वक्त पीते थे और थोड़ी रोटी लेते थे, फिर भी कहते थे मैं रोजा नहीं रखता, मैं रोजा नहीं रखता, फाका देता हूं। रोजा कौन रखेगा, किसकी हिम्मत है? अच्छा, जब भी कभी वो कुछ एडवाइस करते थे
کیا بات کہنی، شاعری میں کرتے تھے۔ ایک دن میں عید کا میں کھیلتا تھا، کسی لڑکے سے میرا باتوں باتوں میں کچھ تیزی ہو گئی۔ یہ عید کا جاتے تھے، 4 بجے کے بعد بیٹھتے تھے، 3 بجے کے بعد عالی مسجد کے پیچھے کیا کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا، جب شام کو میں ان سے ملا 9:30 بجے رات، کہا یہ کیا کرتا تھا عید کا میں اس کے ساتھ۔ میں نے کہا اس نے غلط بات کی تو میں نے بھی ڈانٹا۔ اب اس نے کچھ کہا، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا کشمیری میں بولو۔ انہوں نے کہا اگر بدذات کہیں لگا ہون سن سندس پیالس سہ پھٹہ سونس کیا چھنہ، ہائے 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 بدذات کہیں ژے کیازِ کوٚرُتھ۔ ہائے 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 ہائے۔ لہذا اس چیز کے، حالانکہ جو مجھے کرنا چاہیے تھا، شرمندگی ہے مجھے اس میں، بہت شرمندہ ہوں، میں وہ نہیں کر پایا۔ خورشید صاحب، جب اپنے والدین ساروی کھوت اصل تو بہتر نیٹ ورک سون، ساروی کھوت بوڑ نیٹ ورک یہ ساری ونان چھنا، مگر اس کیا فائدہ چھ ام سے؟ میری زندگی کت کن گژھِ آسان؟ وی ہیئر یو، توے چھ تہذ زندگی سہل کرنے خاطر ایئرٹیل تہ کران ین کٲنٛسہِ خاطرٕ سہل تو ممکن چھ۔ أسۍ چھِنہٕ تۄہہِ نِش کانٛہہ تہِ کتھ ژوٗرِ تھاوان، خبر اصل ٲسِن یا خراب۔ ہاں خراب تہِ، أسۍ چھِ صاف صاف کتھ ونان، تِکیازِ تُہنٛزِ زندگی منٛز گٔژھ نہٕ کانٛہہ رُکاوٹ یِنۍ۔ چلو جی ہندوستانُک بہتر نیٹ ورک کُس چھُ یہ کٔرِو فٲصلہٕ تُہۍ۔ أسۍ کرو کوٗشش دۄہ کھۄتہٕ دۄہ اصل کرنٕچ۔ کا ذکر کرتا ہے آدمی، تب اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں۔ یہ میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں، جی جو کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، جو کرنا چاہے تو شاید وہ نہیں کر پائے۔ جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا نہیں کر پائے آپ اپنے والد کے لیے؟ نہیں، جس راستے پر وہ گامزن تھے بچپن سے، کیونکہ 14 سال کا بچہ تھا جب وہ کسی روحانی مرشد کے پیچھے پیچھے چلا، 14 سال کا بچہ تھا، 20 سال کی عمر میں شاعر بن گیا۔ مجھے اس وقت بھی افسوس ہے، مجھے شاعر بھی نہیں بننا تھا، لیکن کم سے کم انہی کے راہ پر چلتا، لیکن وہ میں نہیں کر پایا۔ انہوں نے حالانکہ مجھے کشش بھی کی، میں نے کہا یہ بہت مشکل راستہ ہے، میں نہیں کر پاؤں گا یہ۔ لیکن ماشاءاللہ آپ نے ایک فرزند کے طور پہ جو کام کیا ہے، ان کے مرقد کو ایک نئی صورت دی ہے، اور ان کے نام کو، ان کے نام سے ایک فاؤنڈیشن قائم کیا ہے تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں کشمیری لٹریچر کے وہ کچھ وہاں سے استفادہ کر سکیں۔ تو ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ رہا سلسلہ شاعری کا، تصوف کا، ملنے ملانے کا۔ روزی روٹی کیسے چلتی تھی؟ میرے والد صاحب کہتے تھے پہلے وہ اس میں اس کو کشمیری میں کہتے تھے کھنڈوا کام، یعنی شال بننا۔ شال، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ شال بننا وہی کرتے تھے، کیونکہ ایک غریب گھر میں پیدا ہوئے تھے، والد صاحب غریب تھے۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے، جو ان کا مکان تھا کہتے تھے مشکل سے اس کو 250 روپے ملتے۔ تو 2 بچے اس کے تھے، 2 لڑکی 2 لڑکے، ایک کا انتقال تو جوانی میں ہو گیا۔ اب یہ دوسرا یہی شال بنائی کا کام کرتا تھا، بیچ میں یہ چھوڑ دیا، پھر رفو گری کرنے لگے زرگر صاحب۔ تو اپنے پیری مرشد نے کہا، جن کا نام حضرت عبدالکبیر لون صاحب تھے، حالانکہ یہاں میں یہ بات دہراؤں گا، وہ بھی شاعر تھے، شکر الحمدللہ ان کی شاعری جو 75 سال نہیں ملی، اب ان کے اوریجنل نسخے مل گئے کبیر صاحب کا، ماشاءاللہ۔ اب وہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے غزلیات بھی کہے ہیں، 1931 کی جو تحریک یہاں اٹھی تھی اس کے بارے میں کہا ہے، اور مولوی نامہ بھی کہا ہے، سب کلمی نسخے دستیاب ہو گئے کبیر صاحب کے، کبیر صاحب کے۔ ماشاءاللہ۔ میں ان کے مقبرے پہ گیا ہوں، آپ ہی لے گئے۔ بالکل، میں نے ایک بار آپ کو لے لیا، جی جی جی۔ کیونکہ لوگ کہتے تھے یار ان کی شاعری کدھر ہے، کہاں ہے۔ ہاں، ایک بندہ عمر رسیدہ مجھے ملا جس سے میں نے بات کی، اس نے کہا، اس نے کلمی نسخے دکھائے، اس نے اس کی ڈیٹیل بتائی مجھے، میں نے کہاں سے وصول کیے۔ اب وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، تو مجھے امید ہے جلدی سے کلیاتی عبدالکبیر لون بھی مارکیٹ میں آ جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
तो जो मेरे वालिद साहब थे, जो उनका पूरा कलाम था, मुझे एक एजाज हासिल है। ये मैंने मशहूर गुलवकार फनकार गुलाम अहमद सोफी और उनके दीरन साथियों से पूरा कुलियात अहद ज़रगर रिकॉर्ड किया, जो मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है। और दूसरे फनकार है अब्दुल रशीद हाफिज, जिनसे मैंने कुलियात अहद ज़रगर पूरा रिकॉर्ड करवाया, जिसमें से मैंने 150 गज़लें सीडी के तौर पर भी इजरा की हैं। अब उनकी एक गुलिस्तान ओबर थी जो 55 साल पहले छपी थी, हालांकि वो लिथो प्रेस में छपी थी, उसमें बहुत से शेर कम थे, कुछ गलत थे। उसको एक साल मैंने कंपेयर किया, पूरा पढ़ा, तो वो भी छाप कर आ गई है, वो रिलीज भी हो गई है। अब मेरे ज़रगर साहब का कोई कलाम पोशीदा नहीं है। तीसरा, जो ज़रगर साहब का कुल हुम कलाम है, उनकी आवाज में मेरे पास सब रिकॉर्ड है। सुभान अल्लाह, ये मैंने सब रिकॉर्ड। नाज़रीन मोहतरम, मुझे लगता है कि हमें खुर्शीद साहब से वादा लेना चाहिए कि अहद ज़रगर साहब का जो कलाम उन्हीं की आवाज़ में सदाबंद है इनके पास, वो फौरन आवाम तक पहुंचाएं, वरना ये गुनाह कबीरा के मुर्तकिब होंगे। या आप सही कह रही हैं, उसमें भी कोशिश हमारी हो रही है, क्योंकि वो स्टीरियो ऑडियो की सूरत में है। और कभी कभार मेरी उनसे उनकी शायरी के मुतलिक बात होती थी। एक दिन में उन्होंने मशहूर, जिसको कश्मीरी में कहते हैं, दून लिखी है। जिस तरह बाकी सूफी शुरा ने अलग अलग दून, जो रुई धुनते हैं। जी जी जी, आजकल तो मशीन में हम तो पहले वो तो ऐसे बुनते थे, वो बुनते थे हाथ से। तो उन्होंने ये भी कही है। उसमें एक शेर है, शतरन लतरजू मिथरन सार कारनई कार निथर निथरन कार। मैं रुक गया इधर, मैंने कहा बाबा ये क्या है कारनई कार निथर निथरन कार। वो हंस पड़े, कहा मेरा नाम आप खराब करोगे, आपको जांच नहीं है। मैंने कहा ये तो जबान दूसरी है। उन्होंने कहा ये शास्त्र जबान है। ये गो कशिर पड़ उछन कर खोर तो खोरन कर चशम। अच्छा, कर हाथ को कहते हैं। हाँ, कारनई कार निथर निथरन कार, निथर आंखें, खोरन कर चशम चश्मन कर खोर। इस तरह मुझे वो समझाते थे। अब जो उनकी शायरी के मुतलिक मुझे मेरी उनसे बातचीत हुई, वो 75 1.5 घंटे के ऑडियो कैसेट मेरे पास है उनकी शायरी के मुतलिक, जो वक्तन फवक्तन में उनसे पूछता था। फिर वो कहते थे हता या टपस क्या चुई करुन इन मराई भी। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ मैं इनको रोकूंगा और एक बात कहूंगा जिसका जिक्र मैं आपसे शेयर करूंगा। आज मुझे पता चला कि खुर्शीद ज़रगर साहब, जो हमारे दोस्त भी हैं, मिलना मिलाना रहता है, कभी कभी ज़रगर साहब के मरकज़ पे जाते हैं, वहाँ सलाम करके आते हैं। अब आज मुझे पता चला कि ये इतने मतलब इतराते क्यों हैं, इनके पास इतना बड़ा सरमाया हो और ये इतराएं नहीं तो क्या करें। वालिद की ये पूरी पूंजी, पूरा सरमाया इनके हिस्से में आया है, इससे बढ़ के पूंजी क्या हो सकती है। इतना ही नहीं, जो हमारे ज़रगर साहब से पहले जो सूफी शोरा थे, उनका कलाम भी मैंने सुना है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़रगर साहब का है ही, उन सूफी शोरा का कलाम भी मेरे जहन में है। एक दिन मैं टेप रिकॉर्डर पे एक गज़ल सुनता था शमस फ़कीर साहब का, तो बाबा को कहीं कान लग गया। मेरी वालिदा आई तो उसने बुला रहे हैं। मैंने कहा ये टेप रिकॉर्डर इधर लाओ, ये कौन गाता है? गुलाम अहमद सूफी गाते थे। शमस फ़कीर का मशहूर गज़ल है, कस वन में चो इश्कुन शराब मस्तान मसगोस दर खराब। इसमें वो कहते थे गोशे जिगर सो नक्शाब। उनका बंद करो, आप भी वहां सुनते थे? मैंने कहा हाँ। कहा तूने थोड़ी बहुत फारसी पढ़ी है, तुम्हारा ध्यान नहीं है, ये सही है गलत? मैंने कहा इसमें क्या खामी है? कहा गोशे जिगर सो नक्शाब, ये गलत जुमला है, ट्रांसलेट कौन करेगा? इसमें है गोशे जिगर सो नुकल्याब। नुकुल फारसी। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है, कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है। फिर अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन,
बहुत मिस कर रहा था तुमको। और मैं भी टीवी रिमोट का सर पैर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। सारी खुद असल तो बेहतर नेटवर्क छु सोन सारवी खुद बोर्ड नेटवर्क ये सारी वनान छना मगर अस क्या फायदे छु अम से? मेन जिंदगी कित कन गस आसान वी हेयर यू। तवै छु तुह जिंदगी सहल करने खतर एयरटेल तिकरान यने कस खतर सहल तो मुमकिन छु। अस तह नश कह चोर थवान, खबर असल या खराब। हाँ खराब ते साफ साफ कत वनान तिकाज तुज जिंदगी मज गस न कह रुकावट यी। चलो जी। हिंदुस्तान बेहतर नेटवर्क कुछ छु ये करे फैसले तुर। अस करो कोशिश दो खुदा असल करने। कहते हैं कुछ वो बादाम के या वो मतलब सूखा मेवा कहते हैं वो खाता है, ड्राई फ्रूट। कुछ कहते हैं नहीं गोश्त को भी फारसी में कहते हैं। फिर दूसरा शायर बोला ये क्या है? गुंदुम नुमा गो जव फरोश। नो गलत है ये है गुंदुम नुमा ओ जव फरोश मुत गो सुयसा शोश। ये यम गसन द समन अकुई न गुंदुम नुमा ओ जव फरोश गुंदुम नुमा ओ जव फरोश। वाह 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 वाह। तो छो वना गुंदुम नुमा गो जव फरोश। अच्छा ये एक बात मुझे याद है कि एक मर्तबा कोई गाना चल रहा था तो वो सुनते सुनते वो सर हिलाते रहे तो आपने उनसे कहा कि उन्होंने कहा ये किन का कलाम है? तो उन्होंने कहा मुझसे बेहतर कहा है। बिल्कुल ये सही है। मैंने उनको एक दफा टेप रिकॉर्डर पर मोहम्मद गामी साहब का कलाम सुनाया। तमसील आदम प्रथोम हुबाबस रिंद छुक जिंद कथा बस। उन्होंने बड़े गौर से सुना। 2-4 बंदे उनमें बैठे थे। जब एंड पर हो गया तो उन्होंने कहा बंद करो। दुपुन यूत ये कलाम लवी तूत लव ना आलम। दुपुन क्या बोजनो भाई। दुपुन आलम त्रावन अकिस पोतरिस मज मोहम्मद साहबन ये कलाम त्राव बेस योय गि गोब आलमस कमत। क्या बात है, क्या बात है। इस तरह मैं उनसे बाकी सूफी शोरा के कलाम पर भी बात करता था। यानी एक दिन मैंने सुना रहीम साहब सोपुरी का कलाम, उनको सुनाया। लुत्फ चाइने जिंद रूज आशक वल्लाह बिल्लाह छुन तथ का शक। एक शेर उसमें है। कहते थे गुलकार पोग इसराफिल पकविन नाद अलिफ खालिक ये खै से बोलते थे सुई गो वहद अलिफ खालिक सुई गो वहद आस कई कोहि तूर कार दरक वल्लाह बिल्लाह छुन तथ का शक। कहा ये नहीं ये गलत बोल रहे हैं। ये पोग इसराफिल पकविन नाद अलिफ खालित ये हाय दालस पत किन अलिफ खालव सुई गो वहद। ये भी मैं सीखता था उनसे। क्या बात है। लिहाजा इन चीजों से अब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि ऐसे बंदे से मैं तवल्लुद हुआ। ये खुशकिस्मती मेरी नहीं तो और क्या है। इतना मैं कह सकता। लेकिन बार बार मैं कहूंगा जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया, उसमें मुझे शर्मिंदगी है। अगर आहत साहब होते तो आप क्या करते? अभी हो इस वक्त अगर होते वाकई मैं पहले मुझे सीखने का और मौका मिलता, लेकिन जिस राह पर वो चलते थे शायद मैं उसी राह पर उनके पीछे पीछे चलता आज की जो मेरी एज है। हालांकि ये चीज जवानी में होती है। जैसे हम कहते हैं कोई बुजुर्ग आदमी मिलता है दय खराज कर ईमान गछ बनन ईमान गछ लकचारस बनन बिड़ित क्या बन। सही बात है, सही। तिमन बनो नवजवानी मज लकट थे। हाँ वो उस उम्र में थे कि उन्होंने उस उम्र में वो रियाजत की, वो इबादत की, वो मेहनत की और वो रंग लाई। आज उनका नाम हर एक की जुबान पर है। एक मुझे किस्सा याद आ रहा है कि अली मोहम्मद शेख बरहूम बहुत बड़े फनकार थे कश्मीरी छकरी के फोक के। उन्होंने आहत साहब का एक बड़ा मशहूर नगमा गाया और नगमा उन्होंने गाया वो नगमा था असल में फकीरी काबो मेहरा सही फकीरी जाब डूठुमई, लेकिन उन्होंने गाया था फकीरी। बिल्कुल। और आहत साहब बड़ा गुस्सा हो गए, गुस्से हो गए। और रेडियो कश्मीर में पैगाम पहुंचा और उस वक्त के नैयर मरहूम साहब वो डायरेक्टर थे। तो उन्होंने एकदम से अली मोहम्मद शेख को बुलाया
کہ یہ ہے نغمہ دوبارہ گانا پڑے گا, اس کو بند کرو جو پہلے والا ریکارڈ ہوا تھا. یہ تھا ظرف ان کا اور یہ تھے کان. تو کیا معاملہ تھا وہ دراصل معاملہ تھا, کبھی کبھار وہ اکثر ریڈیو سنا کرتے تھے, تو جو ہی کچھ 2:30 بجے کا ٹائم تھا تو انہوں نے ریڈیو آن کیا, وہاں سے یہ گانا پہلی بار بجا. اب بڑا غصہ ہو گئے کمرے میں. میرا چھوٹا بھائی آیا, بلا رہے ہیں, کہا یار اس نے یہ غلط گایا ہے, یہ کوئی علی محمد شیخ ہے, آپ ریڈیو میں پیغام بھیجو, اس کو بلاؤ میرے پاس. مجھے بھی کچھ پتا نہیں تھا, میں نے کہا کیا ہے؟ کہا یہ بولتا ہے فقیری. ارے بابا اس کا سب الٹا ہو گیا, یہ میں نے بولا ہے فقیری, کعب و محراب چھمئی, فقیری تاب و آفتاب چھمئی. پھر نیر صاحب آئے, ان سے ملے, تو ہم نے نیر صاحب کو کہا اس طرح معاملہ ہے. پھر دوسری بار شیخ صاحب سے ریکارڈ ہو گیا. اب اس نے 2-4 بار اس کو ریکارڈ کیا, حالانکہ ٹھیک ہو گیا, لیکن عادت سے وہ مجبور تھے, نکلتا تھا فقیری کبھی کسی شعر میں. لیکن فائنلی تو وہ فقیری فائنلی ہو گیا سر. جی فائنلی ہو گیا. اور یہ بڑا زبردست عام ہے یہ نغمہ. بڑا زبردست فنکار تھے, بڑے زبردست فنکار. کبھی وہ جب حیات تھے, ان کے سامنے فنکاروں نے ان کا کلام سنا کے ان کی حالت دیکھی آپ نے کیا رہتی تھی؟ نہیں, ایک بات تھی, میں نے جیسے آپ کو پہلے ہی عرض کیا, میں موسیقی کا بہت شوقین تھا, تو اپنے گھر میں غلام احمد صوفی کو بلاتا تھا. تو یہ بولتے تھے ادھر کیا ہے, کچھ دوست میرے ہوتے تھے, ریکارڈنگ پرپز تھا. اس وقت ان کی آواز زبردست تھی. ونان اس کس بیکل چھو سمیمت. ایسے بہرحال صبح کے وقت چڑھتے تھے, یہی 3-4 بجے ہم تکیہ پیچھے رکھتے تھے, اب کانپتے تھے ہم, ایک غزل سنتے تھے, لیکن بیٹھنے کا طریقہ الگ تھا. اس وقت وہ طریقہ نایاب ہے. کیا بات ہے, ایسے ٹانگے کھڑے, ایسے بیٹھنے کا طریقہ غلط تھا. خورشید صاحب, ہم تو وقت کے پابند ہیں. بالکل. وہ بھی وقت کے پابند تھے, چلے گئے اپنا وقت گزار کے, لیکن ہمارے لیے یادیں چھوڑ گئے. بالکل. اور آپ کو ہمارے لیے چھوڑ گئے تاکہ آپ ان کی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں, ہمیں بولیں, بتائیں. آئندہ بھی آپ کو زحمت دیں گے. ناظرین محترم, آج ہمارے مہمان تھے نامور, کشمیری میں جسے کہتے ہیں, بہت ہی نامور صوفی شاعر حضرت احد زرگر کے فرزند ارجمند جناب خورشید زرگر صاحب, جن سے ہم نے احد زرگر صاحب کے بارے میں ان سے کچھ ایسی باتیں جانی جو ہمیں معلوم نہیں تھیں. تو انشاءاللہ اگلی قسط میں ایک اور مہمان کو لے کے حاضر ہوتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ساروی کھۄتہٕ اصل تو بہتر نیٹ ورک سون.